जिस दे विच जगदीश टाइटलर की अगाह जमानत ते फैसला सुरक्षित। राउस एवेन्यू कोर्ट परसों सुनावेगी फैसला। सीबीआई और पीड़ितां दे वकील ने जमानत का किया सख्त विरोध। जगतार हवारा नूं 10 अगस्त नूं मोहाली कोर्ट दे विच निजी तौर ते पेश करने दे हुक्म। एसएसपी नूं सुरक्षा दे पुख्ता बंदोबस्त करने दे निर्देश। तिहाड़ जेल दे विच बंद है जगतार सिंह हवारा। नूं हिंसा दे विच मौतां दा आंकड़ा वध के होया 6। बजरंग दल दे कन्वीनर दी इलाज दौरान मौत। सीएम मनोहर लाल बोले हुण तक 116 गिरफ्तार, किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। नूं हिंसा दे विच मारे गए दोवें होमगार्ड जवानां दा होया पोस्टमार्टम। रिपोर्ट दे विच खुलासा दोहां नूं कुट-कुट के उतारिया गया मौत दे घाट। शरीर ते डंडियां ते पत्थरां दे नाल मारन दे निशान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा पिछे सोची समझी साजिश की गल दोहराई। कहा मास्टरमाइंड नूं करांगे बेनकाब। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले प्रबंधकां ने नहीं दित्ती सी यात्रा विच शामिल हो रहे लोकां दी गिणती की जानकारी। पंजाब पुलिस का सूबे भर दीआं जेलां विच वड्डा ऑपरेशन। वड्डे अफसरां दी निगरानी दे विच सूबे भर दे विच चलाया जावेगा ऑपरेशन सतर्क। दुबई दे विच रची गई सी मूसेवाला कतलकांड की साजिश। दिल्ली पुलिस की पुछगिछ दे विच सचिन बिश्नोई ने किया खुलासा। दुबई तो लगातार लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दे नाल सी संपर्क। लॉरेंस ने सौंपी सी मूसेवाला कतलकांड की जिम्मेवारी। सचिन बिश्नोई नूं भारत लिआंदे जाण ते सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का बयान। न्यूज़ 18 ते बोले उम्मीद है जल्द ही गोल्डी बराड़ नूं भी लिआंदा जावेगा। बेटे के कातलों के लिए फांसी की सजा की कीती मांग। आम आदमी पार्टी के वलों पार्टी दफ्तर के लिए जगह की मंग चंडीगढ़ प्रशासन ने ठुकराई। 20 साल दे विच चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी का कोई सांसद ना होने की शर्त का दिता हवाला। आम आदमी पार्टी ने धक्केशाही का लाया इल्जाम। तो बीजेपी बोली नियमां दे मुताबिक ही लिया गया है फैसला। मोगा दे विच बच्चों के नाल भरी स्कूल बस पलटी, कईयां नूं लगियां सट्टां। मोगा के सरकारी हस्पताल दे विच कराए गए भर्ती। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। वड्डी खबर इस वेले सामने आ रही है। जगदीश टाइटलर की अर्जी ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अगाह जमानत की अर्जी ते फैसला सुरक्षित रखा गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट परसों फैसला सुनावेगी जगदीश टाइटलर की अर्जी ते। कोर्ट परसों फैसला सुनावेगी ते सीबीआई और पीड़िता के वकील के वलों जमानत का विरोध किया गया। 1984 के पुल बंगश गुरुद्वारा हिंसा का पूरे का पूरा मामला है, जिस दे विच जगदीश टाइटलर की अर्जी ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सुरक्षित रखा गया फैसला परसों सुनाया जाएगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, क्या हुआ आज अदालत में, किस तरह की कार्रवाई हुई और कैसे अदालत ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, साफ तौर से पुलबंगस मामले में टाइटलर को जिस तरह कोर्ट में 5 अगस्त को पेश होने के लिए बतौर आरोपी समन किया था, उस पूरे मामले को लेकर टाइटलर की तरफ से एक अर्जी दाखिल करके एंटीसिपेटरी बेल की मांग की गई है। हालांकि उनकी तरफ से आज कोर्ट में सीबीआई ने जो फिलहाल दलील रखी है, सीबीआई ने फिलहाल उनकी इस जमानत अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में तमाम जो साक्ष्य फिलहाल सीबीआई की तरफ मिले हैं और जो गवाह हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि टाइटलर के मामले में इस पूरे मामले बिल्कुल बिल्कुल सुशील, मेरे सहयोगी दस रहे ने कि जिस तरीके अदालत की कार्रवाई हुई है और जिस तरीके इस पूरे मामले दे विच अदालत ने अज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो फिलहाल इस फैसले से प्रतिक्रम भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुशील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे रही। सुशील मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सर। मनजिंदर सिंह सिरसा साडे नाल फोन लाइन से मौजूद ने, बीजेपी आगू। सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरे का पूरा मामला जिस तरीके हुण जगदीश टाइटलर की अगाह जमानत अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, थोड़ा पहला प्रतिक्रम। नहीं देखो, सानू उम्मीद है कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट के जज साहब ने जरूर इस गल दी भावनावां की कदर करेंगे कि यह कातल आ और इनू लंबा समा क्यों लगा, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल कातल सीगा। इस दे नाल पूरी दी पूरी पार्टी खड़ी आ, जिहड़ी देश की सब तो पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी दे नाल खड़ी है, गांधी परिवार दे नाल खड़ा है। कोर्ट नूं इस गल का ध्यान रखने की लोड़ आ कि जिहड़ी सरकार दे अंदर रह के भी
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਫੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੈਵੀਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਪ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਫੈਵੀਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮਨੋਜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਚਾ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ ਸਮਝ ਲਓ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਦੱਬੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਧਰ ਛਾਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ। ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨੀਅਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ? ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਦੇ। ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ 50 ਟਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, 50 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨੇ। ਕੂੜਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਟਾਇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਵੀ ਪੁਲ ਤੇ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਇੱਕ 350 ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 350 ਬੋਰੀਆਂ ਕਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਬਣਾ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਫਿਰ 2022 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ਼ੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘੋੜਾ, ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਕੋ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 50 ਤੇ ਨਵੇੜੀਏ, 50 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਲੈ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗਾਂ ਫੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਬਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅੰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਡੀ, ਘੋੜਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਣ। ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਖੋਇਆ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਐਦਾਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਡਾਕੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦਾ ਟੁੱਟਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ
7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ SSF। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੜ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 14 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਾਟਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਆਪਾਂ। 14 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਐਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 14 ਨੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5-7 ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾ ਲੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਲ 'ਚ 2500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। 2500 ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸका पड़ोसी सुखी है। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਝਰੀਟਾਂ ਪਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਝਰੀਟਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਸਪੋਰਟਸ, ਖੇਡਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ BC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, BC ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਜਮਾ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ 20, ਇੱਥੇ 25 ਫਸ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਲੋਹੜੀ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਵਤਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜੇ 0.01% ਵੀ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਏ, ਵਪਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਅਸਲ 'ਚ 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਾਭੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਈਏ। ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ SSF ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, PP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਲੜਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ, ਲਿਖੋ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਢੋ ਲਾਸ਼। ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 80,000 ਦੇ 80,000 ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੈ ਲਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ DGP ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈ ਦਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ 2.25 ਲੱਖ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਠਾ ਛੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਮਰਾ ਪੈ ਜਾਊ ਵਧੀਆ, ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਣੀ ਵੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार भगवंत सिंह मान जी, मानयोग मुख मंत्री पंजाब। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। 25,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਾਈ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਐਸਐਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਨੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸੰਯੋਜਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ 4 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 116 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਭਿਵਾੜੀ ਤੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੂਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਨੇਸਰ, ਮੇਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਇਹ
कि सरकार ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन मार्क ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, सवालिया निशान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्रशासन ਅਤੇ सरकार ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ है। अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। पीसफुल मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक कोई छोटी घटना के हमारे पास संकेत नहीं। केंद्र से अतिरिक्त बल मांगने के अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए थे और मुझे लगता है सफिशिएंट अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू मानेसर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की, जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी साउथ रेंज हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, डीआईजी एसटीएफ हैं, कई डिस्ट्रिक्ट एसपीज भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। लगातार जो है स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कोई जो है इस तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये नूह में है। नूह में 41 एफआईआर है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है। जैसे भी ये कॉल हुआ है, इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज आईजीज को, एडीजीज को, डीसीपीज को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें
जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में, और अब किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी इसमें चोट और बुलेट इंजरी कितने लोगों को हुई है? हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे 2 जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है। उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थी, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। गोली कितने पुलिसकर्मियों पर लगी थी? गोली से कितने लोग घायल हुए थे उस दौरान? ऐसा है कि अब एग्जैक्ट डिटेल ये कह पाना कि कितने थे, बल्कि एक हमारे अधिकारी थे उन्हें पेट में या रीढ़ में गोली लगी थी। इसके अलावा 1-2 लोग और हो सकते हैं जिन्हें छर्रे वगैरह लगे हों। डिटेल ऑफ जो है इंजरीज ये तो ऑफ हैंड कह पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हैं वो उपचाराधीन है और कई उनमें से ठीक हो चुके हैं। मोनू मानेसी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी पटौदी में, और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मेवात इस यात्रा में शामिल होगा, और उसके बाद ये पूरे हालात बने। मोनू मानेसी सर की गिरफ्तारी कब तक सर देख रहे हैं? ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पुलिस के पास गुरुग्राम को सेफ रखने के लिए कोई प्लान है? आईटी हब है गुरुग्राम, बहुत बड़ा, लड़कियां यहाँ काफ़ी होते हैं, ऐसे में दंगा बढ़ा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर? देखिए, कुल मिला जुला के जो शहर है उसमें एक घटना हुई थी एक मस्जिद की, उस पर केस दर्ज हुआ है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी क्षेत्रों में बादशाहपुर के तरफ, सोहना के तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें भी प्राथमिकी दर्ज हुई और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें सभी में जो है कानूनी कार्रवाई होगी, हो भी रही है। कई केसेस में राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर 27 तारीख को 27 जुलाई को मोनू मानेसर सर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी। क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है, ये उसी की वजह से ये हिंसा हुई है नूह में? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। सर, क्या आप मानते हैं ये प्री प्रायोजित था सारा कुछ? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने की बजाय जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो सबूतें मिलेंगी उनके आधार पे बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि गुरुग्राम के कुछ मॉल्स हैं, सिनेमा घर है, उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरुग्राम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हो। यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूं कि यहाँ किसी किस्म का कोई बलवा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि उनको विश्वास रहे कि गुरुग्राम उनके लिए सुरक्षित है? ऐसा है, मैंने जैसे कहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ शरारती तत्व इस तरीके के घटनाओं का मौके का फ़ायदा उठा के प्रयास करते हैं, कुछ केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उन सब से सख्ती से निपटा जा रहा है और लगातार पुलिस जो है
वो ये प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक सफल हुई है कि स्थिति जो है बहुत जल्दी परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुंह से कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के बयान पहले ही आ रहे थे, विधायक तक का भी बयान आया था मामन खान का विधानसभा में भी और नूह में भी, कि ये लोग आएंगे तो इनको प्याज का फोड़ देंगे, ऐसा करके उनकी भूमिका लग रही है। वो सारी बातों का जो है तफ्तीश के दौरान जो है इन सभी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा है, विस्तार से इस पे जो है तहकीकात की जाएगी और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी इस तरह के भ्रामक प्रचारों से लोगों को कहें कि दूर रहें और अगर कोई इस तरह करता है तो उसकी सूचना दे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को जानकारी थी तो विफलता की वजह क्या है और क्या लैप्स है सर, उस पर नहीं बोलेंगे? सो हरियाणा पुलिस ने डीजीपी पीके अग्रवाल मीडिया के सामने सवाल बहुत सारे सीगे, सवाल कई सारे सी और सवालों का जवाब जिहड़ा वो इक्को दिता गया है कि जांच की जाएगी, डूंघाई नाल जांच होगी, जो दोषी ने उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा और जो सख्त तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। लगातार असीं एक्शन ले रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पर सवाल जिहड़ा सब तो वड्डा सी कि स्थिति बनी क्यों, ये हालात बने क्यों, कि ये इंटैलीजेंस फेलियर सी? सवाल सीधा जाए, इस सवाल का जवाब हाँ दे विच भी दिता जा सकता है और ना दे विच भी दिता जा सकता है। जेकर यह कहा जाता है कि दंगे या ये स्थिति पहला तो साजिश कड़ी गई और उस तो बाद ये हालात बने ताकि इंटैलीजेंस के थ्रू सरकार को इसकी इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, सवाल बहुत सीधा है। जेकर कोई अजिहे दंगे भड़काने की साजिश घड़ रहा सी तो सरकार का इंटैलीजेंस की कर रहा सी, सवाल इस गल लैके है। और जेकर इंटैलीजेंस फेलियर है उस तो बाद सवाल फिर कोई बाकी नहीं रह जाता। जेकर इंटैलीजेंस फेलियर का नतीजा है तो फिर सवाल फिर बाकी दी घटनावां ते भी उठते हैं। वो फिर हरियाणा दे विच ही खास करके 2014 तो बाद जिस तरीके सरकार बनी और उस तो बाद जिस तरीके दी स्थितियां बनियां ने वक-वक वक्त ते, भावें पंचकूला दे विच 2017 का कांड होवे, जाट नॉन जाट राखवेकरण नूं लैके जिहड़ा एक मसला उठा वो होवे, या उस तो पहला भी इस तरीके दे होर कई संवेदनशील मसले जिन्हां नूं हैंडल किया जाना सी, उन्हां नूं हैंडल करन वेले होईयां लोकां दीयां मौतां दा जिक्र होवे, सवाल फिर उत्थे भी उठणगे। सवाल इस करके उठणगे कि की सरकार दा इंटैलीजेंस पूरी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा रहा सी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि तकरीबन 8 तो 9 घंटे तक ये स्थिति बनी रही और जिससे कई सारे क्लिप सामने आए ने, जिसदे विच पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान भी शहीद होए ने, जिसदे विच आम लोगों की भी मौत हुई है, जिसदे विच किन्ने ही लोग जख्मी होए ने और जिहड़ा नुकसान, माली नुकसान होया बहुत वड्डे पद्धर ते है। पर सवाल इस गल नूं लैके है कि स्थिति बनी किवें, इस सवाल का जवाब देने तो किते ना किते सीधे तौर पर गुरेज करते नजर आए ने डीजीपी